Welcome to the video of transcription by Joseph Roy. Yeah, RNA synthesis. So, RNA synthesis is unidirectional, which is an important point. Okay, then prokaryote is also known as polycystronic. It has multiple start sites. Okay, PP, prokaryote polycystronic. Okay, then the template strand is also known as anti-strand strand and negative strand. Okay, template strand is also known as anti-sense strand as and negative strand. അതേപോലെ തന്നെ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ശരിക്കും നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്, സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്തേക്ക് ക്യാൻ സി എസ് പി എന്നുള്ള ഓർത്തേക്ക് ടാൻ കസ്പ് വാട്ടർ. ഇനി പ്രോകാരിയോട്സിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. പ്രോകാരിയോട്ടിൽ ഓൺലി one RNA polymerase ullu, only one RNA polymerase ullu. It has got 6 subunits. Okay, രണ്ട് ആൽഫ ഉണ്ട്, it is helping in locating DNA. ഒരു ബീറ്റ ഉണ്ട് which is actually involving in polymerization. Beta is involving in polymerization. Beta dash which is acting as helicase. Then the omega which is for protection or assembly. Okay, so this is actually known as the coenzyme. Then there is this sigma factor. Okay, then there is a sigma factor which is involved for promoter recognition. Okay, which is involved for promoter recognition. Yes. Then we have the -10 area which is known as the Pripno box. It has a sequence of tata at. Okay, TATAT. Okay, that's the tata at last year's writing. Okay. Then nearly at -35 we have another box that is known as Hogness box. It has a sequence of tata gaka tag tt gaka. So, and also up element is seen in some prokaryotes or something which are actually helps in strong initiation. Okay, strong promoters or multiple, you know what I should say, more time active ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. പിന്നെ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്താ പറയുക, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. എനിവേ കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈൻഡ്സ് ടു -10, അതായത് പ്രിപ്നോ ബോക്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഫോർത്ത് അമിനോ ആസിഡ് ഓഫ് സിഗ്മ 70 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ്, മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഈസ് 70. അതുകൊണ്ടാണ് ഡാൾട്ടൺ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡാൾട്ടൺ വാട്ടർ കിലോ ഡാൾട്ടൺ. Fourth amino acid it binds to -35. Okay, so -10 to -35 ആയിട്ട് എന്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, 2 ഉം 4 ഉം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. Then it has the CTD domain, that is a carboxy terminal domain. Okay, it actually binds with the up element. Carboxy terminal domain actually binds with the up element. Okay, so the CTD domain has a 7 amino acid repetitive sequence. Okay, that's it. This is actually known as the closed complex. Okay, and open complex ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ബൈ ദ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓഫ് CTD തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയേക്കണേ അറിയില്ല, റിമൂവൽ ഓഫ് സിഗ്മ 70 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു വേണ്ട. ദെൻ ദർ ഇസ് ദിസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് അബോർട്ടീവ് ഇനീഷ്യേഷൻ. അബോർട്ടീവ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടർ പാർട്ടാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് വി ഹാവ് ദിസ് പ്രൊമോട്ടർ പാർട്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദിസ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ദർ. So in case of initiation, several small initiation occur in the time until it reaches the this thing and it goes continuously. So this is for strong. Okay, അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രൊമോട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അബോർട്ടീവ് ഇനീഷ്യേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിലൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി വരാൻ വേണ്ടി, ബോണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയും പലപ്പോഴും ടൈം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ there is this protein known as GRE protein which helps in proofreading. Okay, which helps in proofreading. Okay, and it has a cofactor which is known as magnesium as a cofactor. Okay, then in termination we have two types of termination, that is one is row dependent and the second one is row independent. Okay, row dependent and row independent. Okay, in row dependent actually row binds and there is this GC loop. Okay, GC loop is there and there actually a pressure formation occurs due to GC looping, and then what happens, row causes the release by applying pressure.
And we have the row independent, okay. It is also known as intrinsic termination, okay. And here also GC looping causes the pressure. GC looping causes the pressure. അതിൽ U rich area അല്ലെങ്കിൽ A U പെയർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ആക്ച്വലി ഇത് വീക്കാണ്, അവിടെ നിന്നൊരു സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ IRES എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ റെക്കഗ്നീഷൻ സംതിങ് ആണ്. IRES ഓർ സംതിങ് IRES എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തേക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ടർ ഇല്ലാണ്ടും സം തിങ്സ് ആക്ച്വലി ക്യാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ്. ആ ഒരു സംഭവം കൂടി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. എനിവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ LP നോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും IRESൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഓർ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വെദർ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓർ നോട്ട്. എനിവേ കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ യൂക്യാരിയോട്ടിലെ പ്രോസസ്സാണ്. യൂക്യാരിയോട്ടിൽ 3 types of RNA polymerase ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് RNA polymerase 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? RNA polymerase 1 എന്ന് പറയുന്നത് RRNAക്കാണ് മെയിനായിട്ട്. RNA polymerase 2 എന്ന് പറയുന്നത് mRNAക്കും, RNA polymerase 3 എന്ന് പറയുന്നത് മേജർലി tRNAക്കുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക RMT എന്നാണ്. ഓക്കെ, RMT. ഓക്കെ, അതായത് റീജിയണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്നല്ല ഓർക്കുക, RMT വാട്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് ദിസ് REGIONL റീജിയണൽ, MANAG മാനേജ്മെൻറ്റ്, TRAINING ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഇറ്റ്. ദെൻ RNA Pol 1 RRNയുടെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 28S RRNA. ഓക്കെ, അതായത് 28S RNA, 18S, അതേപോലെ തന്നെ 5.8S. അതായത് RRNയുടെ ആ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? RNA Pol 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള RNA Pol 2 mRNAയുടെ കൂടെ തന്നെ miRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, siRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, miRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, siRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ RNA അതായത് സ്നേർബ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. SNO-RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് SNRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. SNRNA ആണ് സ്നേർബ്, SNO-RNA ആണ് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ RNA, അതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ RNA അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ RNA polymerase 3 tRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5S RRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ദിസ്, അതായത് RRNAയിൽ 5S ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? RNA Pol 1 ആണ്. അതുപോലെ U6 NERPനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, U6 SNRNAയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് അപ്പോൾ U6 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? RNA Pol 2 ആണ്. ഇതാണ് ബാക്കി എല്ലാ സ്നേർബ്സിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ 28, 18 കണ്ട് 5.8 ഉണ്ട്. പക്ഷേ 5 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അതേപോലെ സ്നേർപ്പിൽ ഒരെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? സൈൻ ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടു, ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് ലൈൻ തന്നെയാണ്. Pol 3 ആണ് സൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ScRNA അതായത് സ്മോൾ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള RNA Pol 3 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടറാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ RNA polymerase 1ൻ്റെ 2ൻ്റെ 3ൻ്റെയും പ്രൊമോട്ടേഴ്സാണ്. സോ polymerase 1ൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ എന്താണ്? ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് എന്നാണ്. അതായത് എന്താണ്? +1 എന്ന് പറയുകയാണല്ലോ നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയണേ ഒറിജിൻ. ആ ഒറിജിൻ്റെ പിന്നിലോട്ടും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എന്താണ്? ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് പ്രൊമോട്ടറാണ്. ഓക്കെ, അതായത് -45 to +20 ആണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ -50 to -90 ഏരിയയിൽ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്? അപ്സ്ട്രീം പ്രൊമോട്ടർ എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്സ്ട്രീം പ്രൊമോട്ടർ എലമെൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ UBF1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? അപ്സ്ട്രീം ബൈൻഡിങ് ഫാക്ടർ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ കോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചുരുട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്സ്ട്രീം എലമെൻറ്റിൽ വരിക. അതിനുശേഷം -45 to +20 ഉള്ള ഏരിയാസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോറ്. ഓക്കെ, അവിടെ SL1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം
It has TBP. Okay, അതിന് TBP ഉണ്ട്, ഡാറ്റ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇനീഷ്യേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഒന്ന് അപ്സ്ട്രീം എലമെൻറ്റും ഉണ്ട്, ഒന്ന് അതിൻ്റെ കോർ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ അപ്സ്ട്രീം എലമെൻറ്റിൽ UBF1 ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, കോർ എലമെൻറ്റിൽ SL1 ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. You got the concepts. Yes. Then we have the നമ്മളുടെ RNA pol 2. RNA pol 2ൻ്റെ കാര്യം, RNA pol 2ൽ എന്താ പറയുക, അതിന് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, RNA pol 2ൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം എലമെൻ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ ബോക്സ് ഉണ്ട്, അത് -30 ബോക്സാണ്. ഓക്കെ, -30 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെയും മേലെയായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നിയർലി -70, ആൻഡ് GC ബോക്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നിയർലി -80. സോ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ദ അപ്സ്ട്രീം എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് pol 2. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് അതിന് ഇനീഷ്യേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക, INR എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താണ് പിരമിഡിൻ, അതായത് 2YCA 5Y ആണ്, അതായത് രണ്ട് പിരമിഡിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം, അതായത് ഓക്കെ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പിരമിഡിൻ ഏതെങ്കിലും വേണം, അതായത് Y എന്ന് വേണം, രണ്ട് പിരമിഡിൻ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള CA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് വേണം. ഓക്കെ, പിന്നെ 5 Y കൂടെ വേണം, Y. ഇങ്ങനെയാണ് ഏതിൻ്റെ സീക്വൻസ് വരുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് INRൻ്റെ നമ്മുടെ +1 കോർ ഇനീഷ്യേറ്ററിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, 2YCA 5Y എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് 2 വർഷം CA പഠിക്കണം, അതിനുശേഷം 5 വർഷം കൂടെ CA പഠിച്ചാലും നമുക്ക് CA കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, 2YCA 5Y. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ദി കൺസെപ്റ്റ്സ്. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം, ഇത് രണ്ടും കൂടി. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സംടൈംസ് ഹാവ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊമോട്ടർ, ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊമോട്ടർ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് അവിടെ കാണുന്ന സീക്വൻസാണ് AGAC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീക്വൻസാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ, ഇതും INR കൂടെ കൂടിയിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി പോസിബിൾ, അതായത് ഇതിൽ രണ്ടും പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കോർ 1 കോർ 2 പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിലേക്ക് ടാറ്റ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ TBP ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ TF2 ഒക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ പോളിമറൈസ് 2 ആണല്ലോ RNAയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, DNA ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ TF2D, അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ 2D വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതാണ്, എന്താണ് ആ ഒരു പോളിമറൈസ് 2ൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് TF2D എന്ന് പറയുന്നത്. TF3D എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും, അതിനെ അത് 3rd എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിവേ ഈ TF2D ഹാസ് വാട്ട്, TF2D 2 പാർട്ടുണ്ട്, TBP ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ TAF ഉണ്ട്. ഓക്കെ, TBP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ടാറ്റ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനാണ്. ഓക്കെ, അത് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടാറ്റ ബോക്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടാറ്റ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ അസോസിയേറ്റഡ് ഫാക്ടർ, TBP അസോസിയേറ്റഡ് ഫാക്ടർ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ TBP ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, TBPക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ. ടാറ്റ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫോർ പോളിമറേസ് 1, 2 ആസ് വെൽ ആസ് 3. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം DABFEH. ഓക്കെ, DABFEH നമ്മൾ പണ്ടോട്ട് പറയുന്നത് DABFEH, യു നോ ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, DAB എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, D എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്തത്, പിന്നെ A എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, A ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻവൈറ്റ്സ് B. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് B ആണ്. B എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോംപ്ലക്സിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ദിസ് 2F ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, ആ 2F ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആക്ച്വലി ബ്രിങ്സ് ദ പോളിമറൈസ് 2. ഓക്കെ, F ആണ് ബ്രിങ് ചെയ്യുന്ന പോളിമറൈസ് 2നെ. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, E comes, E is actually recruiting the H. H is what? H is the helicase, and thus the closed complex is formed. Then H എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ CTD ഡൊമൈനിലെ കാർബോക്സി ടെർമിനൽ ഡൊമൈനിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ചെയ്യുന്നു.
ഓക്കെ, സെറീൻ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള സെറീനിലാണ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പ്രൊമോട്ടർ എസ്കേപ്പ് നടക്കും. ഓക്കെ, പ്രൊമോട്ടർ എസ്കേപ്പ് അതായത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഗോ ഫ്രം ദ പ്രൊമോട്ടർ. ഓക്കെ, ആണ് സെക്കൻഡ്. ഫിഫ്ത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 25PE ആണ്. ഓക്കെ, 25PE, അതായത് 2 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ എസ്കേപ്പിനും 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇലോങ്ങേഷനും. ഓക്കെ, സോ യു ഗോട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ മോസ്റ്റ്ലി നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? സെറീൻ, ത്രിയോണിൻ, അതേപോലെ തന്നെ ടൈറോസിലുമാണ്. ഓക്കെ, സെറീനിലും ട്രിയോണിലും ടൈറോസിലുമാണ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഏത് പ്രോട്ടീനിലായാലും മോസ്റ്റ്ലി നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് കീപ് ദാറ്റ് തിങ് ഓൾസോ ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെവറൽ അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, ഈ സീക്വൻസസ് ആർ ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ്ലി സിസ് ആക്ടിങ്, അതായത് സെയിം സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീമെത്തൈലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിലൊരു നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഒരു മെത്തൈലേഷൻ ഉണ്ട് DNA-യിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സീക്വൻസിലാണ് CH3 ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന് വേണ്ടി, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ PTEFB എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഇവർ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു SP-T1നെയും അതേപോലെ തന്നെ TAT-SF1നെയും, ഈ രണ്ടിനെയും. ഇവർ ആക്ച്വലി ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്ടീരിയൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ ELL ഫാമിലിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അതിനെ പിന്നെ TF2S. അപ്പോൾ ഒരു TF ആണ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ. 2S ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ GRE ഉണ്ട്. ഇവർ ആക്ച്വലി എന്താണ്? പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ GREക്ക് എന്താണ്? MG കോഫാക്ടറാണ്. TF2S എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിങ്ക് കോഫാക്ടറാണ് തോന്നുന്നു. എനിവേ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ, ഈ ഹിസ്റ്റോൺസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ ആക്ച്വലി റിമൂവ്ഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? H2A ആൻഡ് H2B. ഓക്കെ, H2Aയും H2Bയും കൂടെ ഹിസ്റ്റോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനല്ല, ഈ H2A H2Bയും ആണ് ആക്ച്വലി റിമൂവ്ഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ റിമൂവ്ഡ്. H2Aയും H2Bയും ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റേത് ബാക്കി H3 H4ഉം റിമൂവ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാമല്ലേ. ഈ H3 H4 ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഒരു H2A ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് ഈ H2A H2B ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ റിമൂവ് ഫാക്റ്റാണ് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ക്രോമാറ്റിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് റീ ആഡഡ് ബൈ വാട്ട്? SSRP1 അതേപോലെ SP-T1. ഓക്കെ, SP-T1 നമ്മളിവിടെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇലോങ്ങേഷന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ SP-T1 SSRP1 കൂടി ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യും. ദ ഗ്രോയിങ് RNA ഈസ് ആക്ച്വലി ക്ലീവ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനേഷനാണ്. റിമൈനിങ് RNA ഈസ് ദെയർ. അവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം RNAയുടെ ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള DNA-യിൽ. ആ RNAയുടെ ഭാഗം ഈസ് ആക്ച്വലി ക്ലീവ്ഡ് ബൈ 5' എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് XNR2, അതേപോലെ തന്നെ RAT1, അതേപോലെ ടോപ്പിഡോ RNAs. XNR2 ഹ്യൂമനിലാണ്, RAT1 യൂക്യാരിയോട്സിലാണ്, അതൊരു എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് മാറ്റം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടോപ്പിഡോ RNAs പ്രോക്യാരിയോട്സിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദിസ് തിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടേക്കൺ ഫോർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്. ഓക്കെ, RNA പ്രോസസ്സിങ്. എനിവേ, അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA ആണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് RNAയിൽ പ്രോക്യാരിയോട്സിലും യൂക്യാരിയോട്സിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA നോക്കണം. പ്രോക്യാരിയോട്സിലെന്ന് പറയുന്നത് 70S ടൈപ്പാണ്. അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതുകൊണ്ടാണ്? 13, 15 കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 16S എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ 30 ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ 50S കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 23Sഉം അതുപോലെ തന്നെ 5Sഉം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. അതിപ്പോൾ 13, 15 വന്നു. അപ്പോൾ 30യുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെ 40, അതുപോലെ 50യുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെ 16 വന്നു. അങ്ങനെയാണ് 80S ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇവിടെ 70S ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ 16S ആണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിലെ റെക്കഗ്നേഷൻ നടത്തുന്നത്, 18S ആണ് യൂക്യാരിയോട്ടിലെ റെക്കഗ്നേഷൻ നടത്തുന്നത്. 23S രണ്ടിനും, ഇവിടെ 23 ആണ്, ഇവിടെ 28 ആണ്. 5S രണ്ടിനും കോമൺ ആണ്. പിന്നെ 5.8S ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ഈ 5.8S ഇവിടെ യൂക്യാരിയോട്സിൽ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. സോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ
5s RRനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? RNA പോളിമറൈസ് 3 ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് tRNA ആണ്. tRNA കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ tRNA ആണ്. സോ tRNAയിൽ ആക്ച്വലി വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് RNAയിൽ tRNAയിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് പറയാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം, അതായത് ഒരു 5' എൻഡും ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു 3' എൻഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 3' എൻഡിൽ 3' എൻഡാണ് നമ്മളുടെ അമിനോ ആസിഡുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻഡ്. ഓക്കെ, അമിനോ ആസിഡുമായിട്ട് 3' എൻഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 3' എൻഡിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സീക്വൻസ് ആണ്, അതായത് CCA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ്. അതിനെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരാണ്? tRNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണ് ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, അതായത് tRNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണ്. ഇനി 3' എൻഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് T ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, 3T 1+3T ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെയാണ് റൈബോസോം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റൈബോസോം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിനുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? അവിടുത്തെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ 5 അതുപോലെ തന്നെ 7 5 ബേസ് പെയർ ഇതും അതുപോലെ 7 ബേസ് പെയർ ലൂപ്പും, 5 ബേസ് പെയർ സ്റ്റെമ്മും 7 ബേസ് പെയർ ലൂപ്പും. ആൻറ്റികോഡോണിനും സെയിം ആണ്, 5 ബേസ് പെയർ ലൂപ്പും 7 ബേസ് പെയർ സ്റ്റെമ്മുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡി ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ്? 5' സൈഡിലായിട്ടാണ് ഡി ലൂപ്പ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡി ലൂപ്പിൽ എന്തുണ്ട്? അമിനോസിൽ tRNA സിന്തേസ് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അമിനോസിൽ tRNA സിന്തേസ് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ 10 ബേസ് പെയർ സ്റ്റെമ്മും 4 ബേസ് പെയർ ലൂപ്പുമാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ 8 ബേസ് പെയർ ആണ് എവിടെയുള്ളത്? നമ്മളുടെ അക്സെപ്റ്റർ ആമിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ C ടെർമിനൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ അക്സെപ്റ്റർ ആമിലെ 3' എൻഡിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ബേസിസ്.